సంవత్సరంగా మారబోతుంది. ఆమేన్. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ఈ సంవత్సరంలో ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? దేవుని యొక్క స్వభావములన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకొని ఉన్నారు. ಆದರೆ అయినా ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ నీ స్వభావములలో ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ? ఎన్ని మారి ఉన్నాయి. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮೂಹವನ್ನ ఇప్పుడు మొత్తం క్రైస్తవ సముదాయం అంతటిని ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ మనం దృష్టించి చూసినట్లయితే ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, సత్యంగా చెప్తాను కదా, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ స్వభావములలో ಒಂದು ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ఒక్క కొద్ది కూడా మార్పు అనేదే లేదు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. అయితే మనం ఆ విధంగా ಇವತ್ತು ఉండకూడదు. ದೇವರು ఈ రోజు ಈ దేవుడు ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ఈ ಇದ್ದಾನೆ. ప్రకటనను మనకి ఇస్తున్నాడు. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ నీ ಆಗಲಿ. స్వభావంలో ఒక మార్పు అనేది ನಿನ್ನ కలగాలి. ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ నీ ಆಗಲಿ. స్వభావంలో ఒక మార్పు అనేది కలగాలి. ಈ ವರ್ಷ ఈ సంవత్సరం ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. నీలో ఫలమును చూడాలి అని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ఫలం ఇచ్చేటువంటి సమయంలో ಯಾವುದೋ ಕಹಿ ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ఏదో చేదు రకమైన తీగను అల్లుకోవడానికి విడిచిస్తున్నావు. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಿಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ద్రాక్ష పండ్లు విడిచే సమయంలో ಮದ್ದು ಗುಡಿಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ దాంట్లో చేదు పండ్లు పెరిగేస్తే ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ? ఏం బాగుంటుంది? ಫಲ ಕೊಡದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ఫల ఇవ్వకుండా పోతుంది. ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾ అయితే ಇದ್ದಾರೆ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు 2026 2026 ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ నీ జీవితంలో ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ವರ್ಷ, ఫలం ఇచ్చేటువంటి ಫಲ సంవత్సరం, ಕೊಡುವಂತ ವರ್ಷ. ఫలం ఇచ్చేటువంటి సంవత్సరము. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. అయితే నువ్వు ఇప్పుడు సమర్పించుకోవాలి. ಯಾವ ಕಹಿ ಬಳ್ಳಿಯೋ, ఏ చేదైన తీగ కూడా, ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಂತ ಬಳ್ಳಿಗಳು ఏదే నెగటివ్ అయిన తీగలు కూడా ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ నాలో పెరగకుండానట్లు ದೇವರೇ దేవా ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. నన్ను నేను సమర్పించుకుంటున్నాను. ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. నన్ను సమర్పించుకుంటున్నాను. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, ఎవరితో నేను ఒప్పందం చేసుకోవలసి ఉంటుంది, ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, ఎవరితో నేను ఒకటి కావాల్సి ఉంటున్నదో, ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, ఎవరి ముందు నేను తగ్గించుకోవలసి ఉన్నదో, ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ దేవా అక్కడ దేవా ನನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ నన్ను ಮಾಡಿ. తగ్గించుకోవడానికి నాకు సహాయం ನನ್ನ చేయండి. ಗುರಿ ಒಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ. నా గురి ఒక్కటే దేవా. 2026 2026లో ನನ್ನೊಳಗೆ ಫಲ ಕಾಣಬೇಕು. నాలో ఫలములు చూడాలి దేవా. ನಿನ್ನ ಒಳಗಿರುವಂತ ಫಲ నీలో ఉండబడిన ఫలము ನನ್ನೊಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಜನರು. నాలో జనులు చూడగలగాలి దేవా. ఆమేన్. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅದನ್ನ ಕರ್ತನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దాని ప్రభు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ಇನ್ನು 10 ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ఇంకా 10 రోజుల మట్టుకే మన ముందు ఉంది. 10 ದಿನಗಳಿದೆ. 10 రోజులు ఉంది. ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ప్రభు అంటూ ఉన్నారు, ಇವತ್ತು ఈ రోజు ನಾನು ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ నేను ఎన్ని మేలులను చేసి ఉన్నాను ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ఈ సంవత్సరంలో. ಅದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ ನೋಡು. వాటన్నిటి జ్ఞాపకం చేసుకొని చూడు. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ అది అయిన తర్వాత ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ఇంతగా చేసిన దేవునికి ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ నీ యొక్క స్వభావములలో ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ, కొద్దిగా అయినా, ಸಾಸಿವೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ఒక ఆవగింజందైనా ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ. మార్పు అని నువ్వేమైనా ఇచ్చావా? ಹೋಗ್ಲಿ. పోని ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದೆ, విశ్వాసంలో నువ్వు ఎంత ఎదగగలిగావు? ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ఎన్ని వాక్యములను నీకు ఇచ్చాను. ನೀನ್ ಬಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ పడిపోయినప్పుడల్లా ఎంతగా నేను వాక్యంతో పైకి లేవనెత్తాను. ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯ, ఎంతగా విశ్వాసం అధికపరచుకొని ఉంటున్నావు. ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯ. ఎంత విశ్వాసం అధికపరచుకొని ఉన్నావు. ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು నీ అభిషేకపు ఒక మెట్టును ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯ. ఎంతగా అభివృద్ధి చేసుకొని ఉన్నావు. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ, అడుగుతాడు దేవుడు లెక్కను. ಬರ್ತಾರೆ, వస్తాడు. ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾನ. ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾನ. ಬದುಕಿರೋರಿಗೂ ಸತ್ತವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ನೀಡುತ್ತಾನ. ಯೇಸು ನ್ಯಾಯ ನೀಡುತ್ತಾನ. ಯೇಸು ನ್ಯಾಯ ನೀಡುತ್ತಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಿರುಗಿ ಯೇಸು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. మళ్ళీ యేసయ్య రానంటున్నారు. ನೀನು ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ఉన్నట్లుగానే ఉన్నావే అనుకో. ಯೇಸು ಬರುವವರೆಗೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ, యేసయ్య వచ్చేంత వరకు నువ్వు ఆ విధంగానే ఉంటే, ಈ 2 ಮೊಹರಿ ಅವನಿಗೆ ఈ 2 మీనాలు కలిగిన వారికి ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ఏమైంది అని అంటే, ಕೊನೆಯದಾಗಿ చివరిగా ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, వాక్య భాగంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము, నువ్వు ఇచ్చిన నాణ్యము, ನೀನು ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ನೀನು ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ఇచ్చిన దాన్ని నేను తిరిగి నీకు ఇస్తున్నాను ಅಂತ ಹೇಳಿ అని చెప్పి ಅದನ್ನ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. దాని వస్త్రంలో కట్టి దాన్ని ఉంచిన దాన్ని ఇచ్చేస్తాడు. ಆಗ అయితే అప్పుడు ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఆయన అంటాడు, ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಹಾಳು. నువ్వు చెడ్డ దాసుడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ఏమంటాడు ప్రభు? ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ సంవత్సరంలో ನೀನು నువ్వు ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, నీ స్వభావంలో నువ్వు మార్చుకొని ఉంటే,
ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, దేవుడు అంటారు, ಬಲ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾದ ಆಳು ನೀನು. బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అంటాడు. 2025ರಲ್ಲಿ ఈ 2025లో 24 ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಇದ್ದಿದ್ರೆ 24 విధంగానే నువ్వు ఉంటే ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, దేవుడు అంటాడు, ಕೆಟ್ಟ ಆಳು ನೀನು. చెడ్డ దాసుడు నువ్వు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? సిగ్గవుతుంది కదా? ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಕೆಟ್ಟವಳು ನೀನು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. చెడ్డదానివి నువ్వు అని చెప్తున్నారు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. దేవుడు నమ్మని ನೋಡುವಾಗ మనం చూసేటప్పుడు ಒಳ್ಳೆಯವಳು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. మంచిదాని నువ్వు అని చెప్పాలి. ನಂಬಿಗಸ್ತಳು ನೀನು. నమ్మకస్తురాలు నువ్వు అని ನಾನು చెప్పాలి. ವರ್ಷ నేను ఈ సంవత్సరం నిన్ను ನಂಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. నమ్మి ఇచ్చి ఉన్నాను. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ఎంతగా నువ్వు నన్ను బాగా తెలుసుకున్నావు. ಒಂದ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ఒక పనిని ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ, నమ్మకంగా నీకు ఇస్తే ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮೀರಿಸಿ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. అందరిని మించి మా పని మనం చేసి ఉంటాం. ಮಾಡಿರ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ? చేసి ఉంటామా లేదా? ఈ లోకపు అధికారి మెచ్చువ ಹಾಗೆ అధికారులు మెచ్చుకునే విధంగా ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು. మనం ఎంత పనులు చేస్తాము. పరలోకದ ತಂದೆ ಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ పరలోకపు తండ్రి మెచ్చుకునే విధంగా ಎಷ್ಟಪ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀಯ ನೀನು. ఎంతగా పని చేస్తూ ఉన్నావు. తిరిగి ಬರ್ತಾನೆ ಯೇಸು. అయితే తిరిగి రానేంచున్నాడు యేసయ్య. నన్ను భయపడిస్తిಲ್ಲ. నేను మిమ్మల్ని భయపరచడం లేదు. తిరిగి ಬರ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. మళ్ళీ యేసయ్య రానేంచున్నాడు. లెక్క ಕೇಳ್ತಾರೆ. లెక్క అడుగుతాడు. ವರ್ಷಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. సంవత్సరములు వస్తున్నాయి. ಆಯುಷ್ಕಾಲ ಅಧಿಕವಾಗ್ತಿದೆ. ఆయుష్కాలం అధికమవుతూ ఉన్నాయి. సంతోష పడతా ಇದೀಯా? సంతోషిస్తున్నాడా? పడు సంతోషించు. అదే క్యారెక్టర్ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯా? అదే స్వభావంలోనే వెళ్తున్నావా? అదే అహంకారనా? అదే అహంకారంతో వెళ్తున్నావా? అదే ఇర్ಲಿ అదే ఉండని ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದಿನ. వస్తున్నా ఒక రోజు. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದಿನ. నేను ఒక రోజు వస్తాను. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, అప్పుడు నేను చెప్తాను, ಕೆಟ್ಟ ಆಳು ನೀನು. చెడ్డ దాసుడు నువ్వు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಅದಾದ ಮೇಲೆ అయిన తర్వాత ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, మనం చూస్తున్నాము, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ఆయన అంటారు, ಇವನಿಂದ ఈయన నుండి ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. వడ్డీతో పాటు దాన్ని లాక్కోనండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. 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 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ దేవుని వాక్య భాగంలో ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ఉన్న వాళ్ళకంతా ಕೊಡಲ್ಪಡೋದು, ఇయ్యబడును, ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ లేని వారి దగ్గర నుండి ಇದ್ದದ್ದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ఉన్నది కూడా తీసివేయబడును.